Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadika rahmatika ya Allah wa syafa'ati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nas'aluka al-ijabah wal ijazah wal karam wal barakah wa salamata fid din wa dunya wal akhirah wa an taqdiya hawaijana. Ya Allah, خوارج الدين والدنيا والآخرة بسرعة وسلطة يا ذا الجلال والإكرام إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصحابة والتابعين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة الروح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور طريقه إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الحسن الشاذلي وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وأصحابه والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم إلى حضرة أرواح جميع الأولياء والعلماء في العرب والعجم خصوصا ولسانهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة شيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيد وشيخ جلال الدين محمد بن محمد المحلي وشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى حضرة الشيخ خالد البنكالي وأصوله وفروعه حضرة الشيخ هاشم الأشعري وأصوله وفروعه وجميع المؤسسين نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة شيخنا الشيخ مأسور وشيخ نوري وشيخنا الشيخ أحمد الشاكر وشيخ فائز وشيخ عزيز وشيخ علي مأسور وأصوله وفروعه إلى حضرته وإلى حضرة شيخنا دهنان وشيخنا عبد الله وشيخنا عمران حمزة وشيخنا دمياطي وشيخنا محفوظ شعراني وشيخنا دلهار وشيخنا منير بشري وشيخنا خيرات الياس وشيخنا مهيمن البنردة وشيخنا إبراهيم وشيخنا إيان رياني وشيخنا خير الدين وشيخنا عبد الجبار وشيخنا حسن عبد الله وشيخنا عبد الحنان وشيخنا خضري وشيخنا الأمري وأصولي وفرعه ثم على حضرة آبائنا وأمهاتنا وآباء آبائنا وأمهات أمهاتنا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أهل القبور جماعة مجلس تعليم هداية الفضلاء أهل القبور سantri pondok pesantren هداية الفضلاء غفر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم حسبي الله لذنبي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة بالقبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الشراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله لذنبي حسبي الله حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة بالقبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله لذنبي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة بالقبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الشراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, nikmat lahir batin datang kula lan panjenengan sami, sehingga pada sore hari ini kita sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah bermuajahah, berkumpul dalam majelis zikir, dalam majelis taklim ini dengan tiada halangan apapun. Mudah-mudahan rutinitas kulolan panjenengan sami pada setiap sore hari Jumat ini benar-benar dibarengi dengan barokah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan penghantar bagi kulolan panjenengan semua, keluarga kulolan panjenengan, untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkenan memberikan keselamatan terhadap kulolan panjenengan, keluarga kita saat hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Semuanya sowan menghadap Allah dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemarin kita membahas tentang tajhizul mayyit, yaitu pemulasaraan jenazah. Nyampe putih kemarin. Pra meninggal, saat meninggal, dan pasca meninggal. Pada saat kita, saya ulang, pada saat kita melihat sahabat, kawan, keluarga sakit yang dia sudah menjelang ajal, maka yang dianjurkan untuk dilakukan adalah meletakkan jenazah seorang sakit tersebut supaya bisa menghadap kiblat. Kalau bisa miring kepala di utara, miring ke kanan berarti, atau miring ke selatan berarti lambung kiri di bawah. Tapi kalau tidak bisa, kepala di sebelah timur diganjel bantal, jadi wajah menghadap ke kiblat. Dan disunahkan bagi yang hidup, yang sehat, mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Selanjutkan, begitu si orang sakit atau orang yang sakaratul maut sudah membaca kalimat la ilaha illallah, udah didiemin. Cukup yang nungguin di sebelah kanan membaca surah Yasin dengan suara keras, di sebelah kiri membaca surah Ar-Ra'd dengan suara lirih. Kalau orang yang sakit tersebut berbicara dengan kalimat lain, maka setelah berbicara kalau minta minum, kalau minta minum segera dikasih minum, minta makan segera dikasih makan. Setelah minum, setelah makan, talqin lagi, tuntun lagi supaya membaca kalimat la ilaha illallah. Setelah dia membaca, udah tidak usah terus tidak usah. Kenapa? Ini menerapkan dawuh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan keluar dari dunia ini kok kalimat la ilaha illallah, dijamin dia pasti nanti akan masuk surga. Bejo, beruntung, mudah-mudahan pengelolaan panjenengan semua bisa seperti itu. Amin Allahumma amin. Nah, setelah benar-benar meninggal, maka langkah awal panjenengan semua adalah memejamkan mata mayit dengan menekan kening sedikit sambil diusap matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti ini kok masih melek terus, gak gelem merem, maka
kedua tangan dipegangi, kedua ibu jari kaki mayit dipegang, berarti perlu dua orang dikomando Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tarik bareng. Kedua tangan ditarik, ibu jari kaki mayit ditarik bareng-bareng, maka akan terpecah dengan sendirinya. Jelas ya? Itu langkah yang pertama, memejamkan mata. Setelah itu melepas semua pakaian yang nempel pada jenazah tadi dengan cara digunting, tidak dengan cara dileloti seperti nyamuk kaos terus digunting untuk lebih selamatnya. Setelah semua pakaian dilepas, baik pakaian itu suci atau terkena najis, kemudian langkah yang ketiga melemaskan persendian mayit. Tangannya dilemaskan, sendi siku ini, sendi siku, tapi jangan keras-keras, ditarik kembalikan, walaupun dengan bantuan minyak, asalkan jangan fresh air dan panas, dengan minyak kelapa ya, supaya lemes. Kemudian sendi jari-jari ini dilemaskan dengan bantuan minyak. Sendi lutut kaki, caranya kalau kaki sama ditarik, ini kaki. Terus dari batas kemiren dilemes nih. Karena mayat itu begitu dicabut nyawanya semuanya kaku karena ledeng sakitnya saya loro dari siji. Jadi nanti ada rasa mungkin rasa. Nah, setelah dari sendi kaki kemudian di pinggul ini selangkangan bagaimana caranya? Dilihat ini di paha ditempelkan sampai ke perut, tapi pelan-pelan, sekali lagi pelan. Ini dilemeskan. Apa ada dasarnya? Ada di dalam kitab Kasyifatus saja, di dalam kitab I'anatul Thalibin, semua itu dijelaskan. Itu melemaskan seluruh anggota badan. Nah, kalau sudah seperti itu, mayat ini sunnah diletakkan di tempat yang agak tinggi, tidak usah pakai kasur. Kemudian di samping diletakkan di tempat ya kira-kira meja lah. Dan jangan terlalu tinggi, jangan di lantai. Kalau ada meja. Kalau memang terpaksa tidak ada, di lantai. Tapi tidak usah pakai kasur. Tujuannya apa? Agar tidak cepat mampu. Nah, setelah tadi pakaian dilepas semua, ini diganti dengan tutup. Oh, ini gambaran mayit. Gambaran mayit, tutupnya carikan kain, biasanya jarik yang tipis, jangan yang tebel. Biasanya digoreng di selimut sing kuandel biasanya. Itu carikan kain yang tipis saja. Kain sak jarik itu yang bisa nutup seluruh anggota mayit. Caranya nutup bagaimana? Bagian kepala, kain ujung kepala diletakkan di bawah kepala. Bagian kaki, ujung kain bagian bawah diletakkan di bawah telapak kaki. Nah, kemudian selanjutnya setelah dia jelas posisinya meninggal seperti ini, boleh keluarga atau sahabat membaca ayat-ayat Al-Quran di sekelilingnya, boleh sambil menunggu persiapan untuk memandikan. Tidak harus meninggalnya malam hari, menunggu besok pagi, tidak usah. Malam hari itu juga sunnah segera disucikan, dimandikan. Jelas ya?
Biasanya kan mandiri ngenteni Mbah Mudin. Ini saya harapkan semua jamaah bisa praktek nanti. Oke. Nah, setelah ini semua proses selesai, mempersiapkan air untuk memandikan jenazah. Karena kewajiban orang yang hidup saat kulolan panjenengan keluarga kerabat meninggal dunia, nomor 1 memandikan, nomor 2 mengkafani, nomor 3 mensolati, yang nomor 4 memakamkan. Ini wajib fardu kifayah. Dalam satu desa kok tidak ada yang bisa memandikan, tidak ada yang bisa mengkafani, tidak ada yang bisa mensolati, tidak ada yang bisa memakamkan. Satu desa dosa semua. Itu fardu kifayah. Oh, jelas nggih? Maka nanti semuanya kudu iso nih, maksud kula ngoten. Dadi mboten usah nunggu ning ngenteni Mbah Mudin sik, Mbah Mudine lagi mules. Pun nggih? Pun paham nih mau? Sekarang persiapan untuk mempersiapkan air untuk memandikan. Memandikan jenazah itu disunahkan dengan bilangan ganjil. Yang wajib meratakan air suci ke seluruh anggota badan mayit, itu yang wajib. Tapi sunnah penjenengan tambahi 3 kali basuhan atau 5 kali basuhan. Paham ya? Kalau lebih ada yang masih boleh juga 7. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau sudah lebih dari 5 basuhan itu makruh. Israf, berlebihan menggunakan air. Nah, ya udah ngambil yang 5 basuhan, 5 bilasan. Disiapkan dulu air yang bagus untuk memandikan jenazah, air yang mengalir. Jadi pakai selang, asalkan jangan steam. Steam kebanteran. Wajib pada di mobil kan steam. Cukup dengan selang yang airnya ngalir. Apakah menggunakan air yang dipanasi? Makruh. Betul usah. Air biasa, terkecuali kalau memang kondisi sangat dingin, baru boleh ditambah dengan air garam. Dengan garam itu untuk menghilangkan dingin tadi, itu baru boleh. Air yang digunakan sekali lagi air yang mengalir. Kalau tidak mengalir dengan menggunakan ember, posisi air ini diupayakan di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? Agar tidak cipratan yang digunakan memandikan jenazah tadi nyiprat ke ember. Kalau si air yang nyiprat dari tanah ataupun dari yang bekas memandikan sementara mayitnya membawa najis nyiprat ke ember, maka baik yang ada di ember tadi yang kurang 2 kolah otomatis itu akan menjadi mutanajis karena kecipratan air najis. Atau kalau tidak seperti itu akan menjadi mustakmal. Itu untuk dihindari. Maka sekali lagi yang bagus, yang sunnah itu menggunakan air mengalir, air selang. Oh, jelas ya? Nah, posisi kalau sekarang sudah ada meja khusus. Meja khusus untuk memandikan jenazah. Itu bagaimana? Boleh menggunakan meja khusus. Cuman untuk memandikannya, kalau meja khusus biasanya di sana sudah ada air pembuangan. Tetap menggunakan air mengalir. Yang lebih abdal bagaimana? Yo penjenengan yang hidup itu mangku jenazah. 3 orang atau 4 orang seperlunya untuk memangku. Ada yang modelnya itu adep-adepan, berarti 6 orang. Ada yang seperti itu, boleh. Sing penting sing penak, yang enak mana, yang itu yang mana, yang mudah saja. Paham ya? Posisi pada waktu memandikan jenazah, ini tangan yang memandikan tangan kanan berada di sebelah bawah, tangan kiri berada di sebelah atas. Jadi prakteknya, itu sing praktek, ini untuk nomoriku mawon. Posisinya yang praktek, monggo. Sing sehat. Yang sehat, yang muda-muda, monggo.
mriki mau terus mriki saged. Pun madhep kiblat mriki mawon. Luwih gampang menjenengan duduk mriki kira buat 3 orang monggo setunggal malih. Niki posisi mayit, kepala bisa di sebelah utara, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Ini air mengalir tujuannya nopo? Supaya mudah pertama untuk menghilangkan najis yang ada di jenazah. Pertama yang harus dilakukan adalah mensucikan semua najis yang ada di tubuhnya mayit. Oh jelas ya? Setelah yang ada yang nampak itu hilang semua najis, tangan kiri salah satu yang memandikan, tangan kirinya ngurut-ngurut perutnya mayit, tapi jangan terlalu ditekan. Tujuannya apa? Agar kotoran yang mestinya keluar itu segera keluar. Setelah itu dicewoki, nyewoki pun menggunakan tangan kiri yang dibalut, yang ditutup dengan kain yang halus. Oh jelas ya. Jadi yang memandikan ada yang mengatakan haram kalau langsung memegang kemaluan mayit tanpa menggunakan hail, tanpa menggunakan kain. Ada yang mengatakan makruh. Bahkan ini yang kalau saya memilih yang makruh, tapi mayoritas mengatakan haram. Ya tidak boleh kain nek ono. Kalau tidak ada, ya cari seadanya. Kain yang penting kain halus untuk nyewoi. Setelah dicewoi, gigi boleh menggunakan nopo tangan atau menggunakan kain. Tangan kiri lagi yang digunakan nyikat giginya mayit. Oh jelas ya. Kalau menggunakan sikat yang halus, jangan sikat yang kasar. Tapi di kitab semuanya menggunakan tangan yang dibalut dengan kain, tapi bukan kain yang bekas untuk nyewoi. Oh jelas ya? Nah setelah ini semua bersih, kain mayit ini posisi tetap ditutup dengan kain yang tipis, terutama bagian aurat kalau mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan yang wajib memandikan juga harus perempuan. Mayit laki-laki, laki-laki. Lah kalau suami memandikan istri apa boleh? Boleh nek tegel. Anak laki-laki memandikan ibunya apa boleh? Boleh. Karena itu termasuk mahram. Mahram. Kalau mahram boleh. Tapi orang lain haram. Laki-laki lain memandikan perempuan yang bukan mahramnya itu haram. Perempuan yang bukan mahramnya memandikan kepada jenazah laki-laki juga haram. Terkecuali kalau memang sama sekali tidak ada ono wong lanang mati, ora enek wong lanang bablar blas, ono wong wedok kabeh. Ini satu pendapat. Mayit tersebut cukup ditayamumi. Pendapat yang kedua, boleh dimandikan tapi mayit wajib ditutup. Orang yang mandikan wajib memejamkan mata. Repot no betul. Oke, itu posisi. Jadi air. Setelah dibersihkan semua najis, baru pertama diwudui dulu. Mayit disunahkan sebelum dimandikan diwudui, tapi wudunya setelah mensucikan semua najis. Wudunya bagaimana? Ya salah satu. Sini yang memancurkan, kemudian ada yang ngusap tadi niat. Yang ngusap ini niat jenengan, berarti yang di bagian kepala ini, yang di sini niat meratakan air, saya yang mancurkan, jenengan yang niat, bukan saya yang niat. Yang niat yang memandikan ini, yang ngusap ini. Nawaitul wudu al-masnun lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Ini diusap aja. Tangan kanan sama, batasnya wudu pokoknya. Tangan kiri sama, kemudian diusapkan di kepala, kaki kanan, kaki kiri. Sudah selesai wudu. Selesai wudu, ini langsung menggunakan air sabun boleh, atau untuk air bilasan yang pertama meratakan.
Bilasan yang pertama berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu bilasan pertama, boleh seperti itu. Kalau langsung menggunakan sabun berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini satu bilasan karena mayat sudah disucikan dari najis. Lebih baik langsung bilasan pertama tadi menggunakan sabun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tugasnya yang memandikan ini ngosoi dengan tangan kiri. Jelas nggih? Mulai dari rambut sampai kaki dibersihkan dengan sabun tadi. Setelah ini satu bilasan dari rambut sampai kaki. Bilasan yang kedua, air suci untuk membersihkan air yang sabun badan yang terkena sabun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini 2 kali bilasan. Untuk yang 3 kali bilasan berarti ditambah bilasan terakhir boleh. Jadi bilasan sucinya 2 kali. Yang terakhir boleh ditambah sedikit dengan kapur barus ataupun daun bidara. Seraya niatnya pada terakhir tadi. Bilasan yang akhir yang air suci. Nawaitul ghuslal lihadzal mayyiti lillahi. Siapa yang niat? Yo yang memandikan ini. Bukan saya yang mancurke. Jadi yang ini nawaitul ghuslal lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jelas nggih? Ini kalau 3 kali bilasan sudah selesai. Nah, setiap bilasan ini mayit sunahkan miringkan dulu. Tapi miring sedikit untuk meratakan air bagian belakang. Setelah belakang bagian kanan selesai, miring lagi sebelah kiri belakang. Ini setiap bilasan sunah tapi dikurep no haram. Mengkurep ke mayat niku haram, cukup miring. Paham ya? Sampun? Kalau ditambah bilasan keempat kelima karena urung marem, ini dari wajah dari atas tidak sunnah lagi. Yang sunnah dari mana? Batas leher ke bawah. Bilasan keempat kelima hanya dari leher ke bawah. Kalau ditambah 7 kali, ke 6 ke 7 cukup dari leher ke bawah. Nah sekarang kalau terjadi kasus setelah mayat dimandikan mau dikafani mencret keluar najisnya lagi, apakah harus diulang dimandikan? Tidak, cukup disucikan bagian yang keluar najis. Jelas ya? Selesailah memandikan. Beres no memandikan? Ada pertanyaan untuk memandikan? Pokoknya diratakan bagian kanan. Makanya tadi disunahkan untuk dilemeskan. Itu tujuannya pada waktu memandikan, mewudui itu bisa jenengan pegang tangannya, jenengan pegang. Terus bagian ada yang nyiram, ada yang ngusap. Itu tujuannya seperti itu. Karena nek luwaku ngeten iki arep mudoni angel. Begitu betul. Biasanya dimbarno. Ini yang kebiasaan ada di masyarakat kita, mayat dimbarno kaku ngecenceng. Sehingga pada waktu wudoni yo angel, memandikan yo angel. Maka begitu jelas-jelas sudah meninggal, dianjurkan, disunahkan persendian-persendian tangan, persendian kaki ini dilemesno. Yang penting jangan keras-keras. Ini tuh caranya seperti ini. Jelas ke? Itu pada waktu membersihkan najis itu belum masuk memandikan ya? Belum. Karena sebelum dimandikan, disucikan, diwudui harus suci dari najis. Syarat sahnya wudu penjenengan yang kita masih hidup ini kan harus suci dari najis terlebih dahulu. Kalau kita masih punya najis kok wudu, kan wudunya tidak. Maka najisnya dihilangkan dulu baru wudu. Sama mayit pun juga seperti itu. Posisi najisnya semua dibersihkan baru diwudui. Setelah diwudui baru dijelasan untuk mulai memandikan. Monggo. Ya. Nggih. Yang ini coba saya mandikan. Saya wudu lagi atau kita duduk bisa? Kita perlu duduk. Oh, yang memandikan. Yang memandikan nanti itu bahasannya, nggih. Cuman bagi orang yang
memandikan jenazah, kalau yang layak toh tapi tidak ikut memandikan, ini nyampe ke pemakaman sunnah untuk wudu. Tapi khusus yang takziah ikut memandikan, setelah memandikan jenazah sunnah untuk mandi. Gitu. Lagi ini tentang butuhkan nama ini. Apakah ketiga-tiganya orang ini untuknya semua? Ya enggak, cukup satu saja. Cukup satu saja yang ini niat, yang memegang ini. Salah satu itu yang ini. Jadi dari air tadi, bukan saya yang memancurkan, tapi yang memegang. Kebanyakan sih. Ya, kecuali kalau saya juga ikut. Ya, karena kebiasaan ya memang kayak Ikut dirubah. Ya. Dirubah, jadi yang bertugas memancurkan itu bisa sembarang orang, tapi ya itu tadi, yang niat mewudhui adalah yang memandikan ini, yang sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau saya memang niat mewudhui juga boleh, tapi saya berarti meratakan air ke wajah, ke tangan. Monggo, yang lain? Tetap tangan kiri. Tangan kiri. Jadi semuanya menggunakan tangan kiri untuk membersihkan itu. Bukan nopo-nopo, tapi yang bagus yang sunnah itu di awal. Di akhir itu nih niatnya bilasan terakhir itu nawaitu ghuslan li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Fardhal lillahi ta'ala, karena memandikan itu hukumnya wajib. Kalau wudunya itu sunnah, maka niatnya nawaitu wudu al-masnun li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Nawaitu ghuslan li hadzal mayyit fardhal lillahi ta'ala. Monggo yang lain. Yang dari sanyo yang penting jangan terlalu kenceng. Yang sunnah itu dari sanyo pokoknya pakai selang lah, tapi nggak terlalu kenceng, karena itu nanti nyiprat kemana-mana. Jadi prakteknya itu airnya ngalir tapi tidak terlalu kenceng. di terakhir kali. Terus karena kepala ini kan dibungkus kali. Terus kamu itu gimana? Pada waktu memandikan ini dibuka. Kain yang nutup ini dibuka, tetap dibuka. Kecuali auratnya ini yang tidak boleh dilihat. Auratnya tetap ditutup, nah terus diperkirakan kiro-kirone yang terbawa. Iya. Yang penting suci mboten napa-napa. Yang penting airnya suci dan mensucikan. Makanya tadi kalau pakai selang tidak usah kakian alat, gitu loh ya. Kalau pakai selang cukup dengan selang tadi air mengalir, atau pakai drumnya agak di atas. Jadi ini perlu mungkin dipikir bareng-bareng. Jadi setiap desa mempunyai alat yang lengkap. Alat lengkap biasanya nih drum cilik ngoten nika. Ini berubah supaya drumnya ini bisa di atas, kemudian disalurkan koyo napa niku jenenge solar itu ngalir terus. Itu akan lebih bagus daripada diciduk. Monggo yang lain. Sampun? Kalau sudah, berarti mayat ini sudah selesai mulai dari proses memandikannya. Ini boleh dilap dengan anduk, tapi jangan napa niku jenenge dengan yang kasar, yang halus dilap. Tujuannya apa? Agar kain kapan tidak basah. Terus yang ngangkat ini apakah yang memandikan? Diupayakan orang yang kering, orang lain, karena ini posisi basah semua, bahkan mungkin kakinya terkena najis. Kalau nanti masuk ke rumah atau masuk ke musola di tempatnya untuk mengkafani, makanya najisnya kemana-mana. Orang lain yang mengambil. Oh, jelas ya? Oh, ini proses untuk mengkafani.
Semuanya mulai dari memandikan dan lain sebagainya niku sunnah di sekeliling mayit niki. Di sekeliling mayit niki dikasih wewangian. Nopo niku dalam bentuk bakar-bakaran dupo, kemenyan yang dianggap itu sebagai pengharum. Boten napa-napa. Kalau ada orang wah kan dadi opo menyan ini kok demit. Yo biarin. Karena kalau orang Jawa untuk pengharum ruangan itu adalah biasanya kemenyan, kayu garu, kayu cendana dan lain sebagainya. Oke? Itu boleh. Kalau memang tidak ada ya udah pakai semprot minyak yang sekelilingnya atau disebari napa niku jadi kapur barus di sekelilingnya itu sunnah. Yang penting tempat memandikan ini tertutup. Wanita yang bukan mahram tidak boleh melihat. Nah kalau orang yang orang banyak melihat, yang penting di situ napa niku kalau aman dari fitnah. Dan siapapun yang memandikan melihat perubahan yang ada di jasad mayit, kalau perubahan itu jelek, haram untuk diceritakan kepada orang lain. Selama itu mayit muslim loh ya. Kalau melihat perkara yang baik, contohnya mayit tambah cerah, tambah bersinar, bercahaya, sunnah diceritakan. Jelas nggih? Nah setelah itu proses pada waktu memandikan ini proses ada salah satu yang mempersiapkan kain kafan. Kain kafan untuk laki-laki atau untuk semua jenazah itu yang wajib satu lembar kain menutup seluruh badan. Tapi andaikan dengan menggunakan 3 lapis, 5 lapis, itu setiap lapis yang 3 lapis tadi kain yang menutup seluruh jasadnya mayit. Jelas nggih? Kain yang menutup seluruh jasad mayit. Nah sekarang kalau mayitnya itu badannya besar, mayoritas rata-rata ongkok kain ini cuma 120 cm. Ongkok kain lebar kain ini loh. Lebar kain ini rata-rata 120 cm. Maka bagaimana kalau mayitnya besar? Apa ditumpang suruh? Boten. Caranya kalau ongkok kain ini tidak cukup 1 lembar untuk jasad mayit, 1 lembar ini tidak cukup. Ini dibuat lembar bawah, lembar atas. Lembar bawah yang nutup anggota badan mayit bagian bawah. Ya. Lembar bawah ini berarti kain yang nutup seluruh anggota badan mayit bagian bawah nyampe samping. Kalau cuma 100 mayitnya gede kok. Ini berarti motongnya 2 kali lipat. 2 kali lipat untuk bagian atas. Jadi lembar bawah untuk bagian belakang, lembar atas untuk bagian depan mayit. Caranya bagaimana? Nanti pada waktu pengkafanan bagian atas dulu yang ditutup, bagian depan dulu yang ditutup, baru bagian belakang. Itu caranya itu. Ini kalau kain kafannya tadi tidak cukup untuk nutup seluruh anggota badan mayit, tidak ditumpang suruh yang rata-rata di masyarakat. Kulon jenengan sedaya tumpang suruh gitu. Ini didobel ini. Nah gitu toh. Yang lebih pas 1 lembar untuk belakang, 1 lembar untuk depan. Jelas ya? Mulai dari awal yang harus dipersiapkan, penjenengan persiapkan untuk mengkafani jenazah untuk laki-laki 3 utas tali, 3 tali untuk pocongan atas, 1 tali di pocongan atas, 1 tali tengah, 1 tali kaki. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan sunnah ditambahkan bagian napa niki jenenge? Payudara. Perempuan disunahkan tambahan payudara, pantat, kemudian lutut. 5. Itu perempuan. Untuk bagian payudara itu lebar.
Oh, jelas nggih? Nah, setelah 3 helai tali, tadi lembaran pertama. Lembaran pertama lapisan paling luar nih. Diukur pocongan bagian kepala lebih panjang daripada pocongan bagian kaki. Kalau kepala pocongannya itu 30 cm, bagian kaki 20 cm. Diukur mawon. Kalau udah diukur ya nganggo tangan itu buat sakit. Pokoknya sunnahnya pocongan bagian kepala ini lebih panjang. Ini lapisan paling luar. Kemudian lapisan nomor 2. Kalau yang laki-laki tadi untuk lapisan kain yang nomor 2. Ini lembaran yang nomor 2. Kemudian lembaran yang nomor 3. Karena laki-laki tanpa memakai jarik. Itu kalau membuat 5 lembar. Ini lembaran ketiga. Sekali lagi, setiap lapis ini kain yang bisa menutup seluruh anggota badan mayit. Berarti kalau mayitnya besar tadi, lembaran ini double. Berarti sudah 6. Untuk belakang, untuk depan. Oh, jelas ya? Kemudian lembaran yang keempat, kurung. Ini kalau menggunakan 5 lembar baju kurung. Ini baju kurung. Lembaran yang kelima adalah sorban. Sorban ini diletakkan di bawah, di bagian kurung. Sorbannya dibuat segitiga, seperti sama dengan model jilbab. Jelas nggih? Ini kalau yang menggunakan 5 lembar seperti ini. Dan semua laki ataupun perempuan disunnahkan dibuatkan sepak cawet. Ini paling dalam. Paham ya? Jadi ini kalau menggunakan 5 lembar lapisan pertama paling luar, kedua, ketiga, kemudian napa niku jenenge sorban, kemudian gamis. Jelas ini. Kemudian cawet. Nah, setiap lapis lembaran ini sunnah dikasih kayu, kerian kayu cendana, kayu wangi lah, kayu cendana ataupun kapur barus. Jangan minyak yang beralkohol. Kapur barus yang sudah dihaluskan atau kayu cendana yang sudah dihaluskan. Ini setiap lapis sunnah. Jadi setiap lapis ini sunnah dikasih apa niku jadi kapur barus. Paham ya? Sudah? Kalau sudah ini siap, yang bentuknya 5 lembar, kemudian mayat setelah yang itu tadi ditaruh. Pertama yang harus dilakukan adalah apa niku menutup apa semua kemaluan, lubang, tapi tidak boleh dimasukkan. Ditutup dengan kapas. Kapas yang sudah dikasih kapur barus atau kerikan kayu cendana. Mata, kedua mata, 1 kapas. Hidung, mulut, tapi hidung haram dilebokno. Cukup ditempelkan. Telinga sama. Cukup ditempelkan di telinga. Kemudian bagian tempat sujud telapak tangan ini boleh dicepit-cepit dengan jari-jari. Boleh. Jelas nggih? Kemudian bagian lutut. Bagian yang digunakan sujud pokoknya lutut. Kemudian bagian kaki juga sama. Ini boleh diselempit-selempitkan di jari-jari kaki. Ini kapas yang sudah dikasih dengan kapur barus. Kedua kemaluan tapi tidak boleh
masukkan. Cukup baik laki-laki atau perempuan, ditutupkan. Setelah ditutup baru sempaknya dipakai nom. Oh jelas nggak? Setelah sempak baju kurung, baju gamisnya. Makanya gamis ini tadi yang bisa menutup dari leher sampai ke kaki. Ini terhitung 1 lembar. Dilipat. Kemudian sorbannya sama. Sorbannya tidak menutup wajah, cukup dari kening. Seperti perempuan yang menggunakan jilbab. Oh, jelas ini berarti sudah dua lapis. Kemudian lapis yang ketiga ini dari kanan, bagian mayit. Bagian kanan ditutupkan ke seluruh anggota badan mayit. Kemudian disambung yang kiri. Kemudian yang untuk lapisan yang kedua dari kiri. Kemudian kanan. Yang terakhir dari kanan. Kemudian kiri. Mohon jelas ya. Jadi sekali lagi posisi pocongan kepala lebih panjang daripada pocongan kaki. Abon, paham nih? Sakit praktek. Nah sekarang kalau mayat yang besar, ini kalau menggunakan 5 lapis. Kalau 3 lapis, berarti yang 2 lapis di bawah diambil. Atau 1 lapis diambil. Sorban dianggap tidak masuk dalam hitungan lapisan. Kon, jelas ya? Ini kalau dibuat 3 lapis. Jadi kalau dibuat 3 lapis tanpa sorban, cukup langsung baju kurung, lapisan kedua, lapisan terakhir paling luar. Ini kalau menggunakan 3 lapis. Ini dan ini yang lebih bagus, cukup 3 lapis. Apalagi kalau mayat yang mempunyai hutang. Mayat yang punya hutang ini malah haram kalau dikafani dengan 3 lapis. Cukup 1 lapis, terkecuali hutang si mayat ada yang siap yang nanggung, baik dari ahli waris ataupun orang lain. Ini baru boleh dikafani dengan 3 lembar kain. Oh jelas ya? Kalau 3 lapis berarti cukup dengan sempak, kurung, gamis, ya. Kemudian lapisan kedua dan lapis terakhir paling luar. Ini kalau menggunakan 3 lapis dan ini yang lebih bagus. Oh jelas ya? Nah sekarang kalau mayat tadi yang besar tidak cukup 1 lembar kain, ya seperti ini gambarannya. Cuma ini potongan 1 lembar dari depan, baru yang lembar belakang. Seperti ini. Terus seperti ini. Ini juga sama. Lembaran yang apa itu bagian belakang, ya, lembar belakang, kemudian ini yang bisa kedua, baru yang dari depan, itu lembaran yang kedua, lembaran yang terakhir dari depan, kemudian terakhir dari belakang. Ini kalau menggunakan yang model belakang depan tadi, karena mayatnya sangat besar. Bon, jelas? Ada pertanyaan? Ya. Nanti kan kalau kita memasukkan kuburan kan dibuka biasanya mukanya. Yang bagian wajah? Nah, Ya, nanti kan bisa dibuka itu. bisa ya. Bisa. Oh ini kan di nggak ada itu. Jadi
Dan memang dianjurkan untuk bagian wajah dibuka. Monggo yang lain. Kain ikram boleh mohon damel ngapani. Yang penting cukup satu kain ikram bisa menutup seluruh anggota. Boleh. Karena pakaian atau kain mayit yang digunakan mengkafani itu sunnahnya pakaian kain yang biasa dipakai semasa hidup. Kalau semasa hidup ini kain jenis apa niku titron mamane. Ya kain titron niku. Tapi rata-rata kan mboten. Ya ada yang menganjurkan ya udah kain yang biasa karena itu nanti cepat rusak. Tapi tidak sedikit kain yang dipakai mayat itu sampai dia kapanpun tidak rusak kain kapannya, masih utuh. Seperti siapa? Yang ada di Kragan itu. Syekh Ghazali. Itu sudah ratusan tahun tapi kainnya juga masih jasadnya ya masih. Di Mekah, di Madinah dipakai itu banyak mayat-mayat yang kain ikramnya sudah 2 tahun, 3 tahun masih utuh, jasadnya juga utuh. Maka kalau di sana mati kok kainnya masih utuh, jasadnya utuh, nggak akan digunakan kubur. Tapi kalau kainnya sudah rusak, jasadnya tinggal tulang belulang, ya udah nanti diambil, dibuang nego di segoro diganti mayat baru. Itu di Madinah seperti itu. Monggo ada pertanyaan? Kalau perempuan itu tetap make napa niku jenenge jilbab, jare, kalau perempuan ya, jare, kemudian jilbab, kurung. Tetap 5. Jadi jilbab, jare, kurung, kemudian 2 lapis kain luar. Itu perempuan sama. Jilbab, jare, cuma jare itu dari pusat sampai kaki. Itu posisinya jare kalau perempuan. Oke. Kami kata itu kita bukan terlalu lemu, kami lapisan itu pun cekap saking ngadap. Kalau makan mau Nggih, ya kados niki wau. Kalau memang mayitnya ini tuh mboten niki wau kan kalau dari depan dan belakang, ini kalau mayitnya besar. Tapi nek mayite cukup 1 lembar, 1 kongkok kain ini nutup seluruh anggota badan, ya cukup ini tidak usah ditambah. 3 lembar, yang lembar apa niku jenenge paling dalam itu bentuknya kurung. Cara nih gawe kurung niku gampang ini. Kain ini diukur dari leher sampai kaki, kemudian dipotong tengah garis segitiga ngoten. Saged mboten? Praktek saged mboten? Pak Lilis harus bisa. Oke. Monggo, ada lagi yang lain? Sinten sing ingin praktek niki yang harus praktek semua masing-masing harus bisa loh niki. Mboten iso nggih. Wong ngeten niku kadang takut, tinggal bengi ketok-ketokan. Nek kepengin ora ketok-ketokan gampang. Caranya ya nopo? Sebelum memandikan, sebelum mengkafani mayat ini wudu. Nanti setelah memandikan, setelah mengkafani ini, kalau setelah memandikan mandi, setelah mengkafani wudu. Hilang, betul tidak akan ada rasa nopo ketok-ketok hilang. Isbagul wudu nanti hilang itu. Jadi kenapa kok Kanjeng Nabi menganjurkan bagi orang yang habis memandikan mayit itu disunahkan mandi, bagi orang yang habis ngelayat nyampe ke pemakaman tapi tidak ikut memandikan sunnah wudu. Itu ternyata diantara asrornya menghilangkan ketok-ketokan. Dengan wudu dengan isbag menyempurnakan. Sampun paham? Niki proses mulai dari memandikan, mengkafani selesai. Sekarang proses mensolati. Paham ya? Sampun selesai niki. Nanti harus praktek, mungkin Ustaz Mujito harus bisa.
Sarakaji Sarjono, Yulis, semuanya harus bisa nih. Ojo nggak usah ngenten-ngenten nih. Jadi sekali lagi tajhizul mayat itu sunnah, segera disegerakan. Begitu meninggal nggak usah nunggu nanti. Ahli keluarganya dikasih pengertian sunnah, diantaranya mulai dari melemaskan, kemudian mengikat dagu sampai kepala. Itu setelah matanya dipejamkan. Tujuannya apa? Agar mulutnya tidak mengol terus. Dengan kain yang lebar, kain sing ombo, kanggo diikat ke atas agar mulutnya tidak mengol. Ini sunnah termasuk di situ. Sampun. Nah, setelah memandikan, mengkafani, mensolati jenazah laki dan perempuan. Ini kalau laki-laki, posisi kepala mayat sunnah berada di sebelah selatan. Nenggone selatan kidul berarti kiwone wong sing nyolati. Ini kalau mayat laki-laki, kepalanya ini sunnah berada di sebelah selatan. Posisinya imam ini lurus karo gitoke mayat. Napa gitoke? Pundak. Jelas nggih? Kalau mayatnya perempuan, ini sunnah kepalanya di utara. Posisinya imam lurus dengan nun sewu pantate mayit atau lambungnya mayit. Itu untuk mensolati jenazah. Nah, mayit yang disolati itu apakah taruh lantai apa ning tidur? Sing api tetap posisinya tidak terlalu tinggi, tidak di lantai. Gini meja tapi tidak terlalu tinggi. Atau di dalam keranda mayat. Jelas nggih? Sampun? Lah mensolati jenazah ini sama. Ya sudah penjenengan biasa lakukan usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saged to kabeh to niku? Ora iso ya kebangetan bikin salat kadang melu-melu tok. Biasanya kan melu-melu namanya ini melu ini Allahu Akbar. Ini Pak banyak yang seperti itu, giliran dikon praktek gak iso ternyata. Padahal ini hukumnya fardu kifayah. Ya, sekali lagi fardu kifayah. Ojo mau ngandalke imam kok. Semuanya harus bisa mandiri mensolati jenazah. Kalau mayatnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Itu kalau sendirian. Kalau menjadi imam, ya imaman lillahi ta'ala. Menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya itu bayi yang sudah jelas-jelas lahir dalam keadaan hidup, berarti di atas 6 bulan, 6 bulan ke atas, ini tajhiznya sama dengan mayit dewasa. Yo memandikan, yo mengkafani, yo mensolati, yo menguburkan. Tapi kalau bayi prematur yang di bawah usia 6 bulan, ini cukup disucikan, dikafani, dikubur, tidak boleh disolati. Prematur. Tapi kalau masih belum bentuk sama sekali, tidak usah dimandikan, tidak usah sunnah dibungkus, langsung dikubur. Itu kalau belum berbentuk, masih segumpal darah atau segumpal daging. Ya. Itu prematur yang masih di bawah 4 bulan, itu belum berbentuk. Karena 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, kemudian 40 hari berikutnya mulai dari bentuk manusia, tapi belum sempurna. Kemudian masanya nafkhatur ruh setelah 4 bulan, itu dimasuki roh. Lah mulai masuknya roh inilah mulai terbentuk janin itu. Jelas nggih? Nah, itu
Perbedaannya di situ kalau bayi prematur. Jadi prematur yang lahir 6 bulan ke atas ada ciri-ciri hidup atau tidak pada waktu lahir. Kalau dalam kandungan sudah 6 bulan ke atas, sudah berbentuk manusia, itu cara merawatnya seperti mayat dewasa. Tapi kalau masih di bawah 6 bulan, lahir tidak ada tanda-tanda hidup, bentuknya belum sempurna, ini cukup disucikan, dikafani, dikubur. Tidak usah disolati. Kalau belum berbentuk sama sekali, cukup dibungkus langsung dikubur. Jelas nggih? Lah sekarang kalau ada ibu yang hamil tua mati, sementara bayi yang ada di dalam kandungan ini hidup. Bayi yang ada di dalam kandungan hidup, orang tuanya meninggal dunia, maka dokter wajib mengoperasi sesar janin yang ada di dalam. Lah kalau sudah terlanjur dikubur, ternyata bayinya itu hidup, wajib digali, kemudian dibedel janin yang ada di dalam kandungan tadi. Terkecuali kalau sudah menurut dokter ahli, kemudian melalui proses napa niku jenenge USG, jelas bayi yang ada di dalam kandungan itu mati, maka baru boleh ibu yang hamil tadi dimakamkan bersama janin yang ada di dalam kandungannya. Jelas nggih? Jadi wanita yang hamil yang sudah di atas 6 bulan sebelum diproses dimandikan itu wajib diperiksakan oleh dokter ahli. Janin yang ada di dalam kandungan ini hidup atau mati. Itu wajib. Karena apa? Karena kalau sudah terlanjur dimakamkan ternyata bayi yang ada di dalam kandungannya itu hidup, wajib digali lagi sekalipun jasadnya ibu yang hamil itu sudah berbau busuk. Itu wajib digali. Bahkan wajib dioperasi, dibedel lambungnya untuk diambil janinnya. Jelas nggih? Nah, sekarang proses mensolatinya, kalau mayit dewasa ya seperti tadi niatnya, nawaitu usolli ala hadzal mayyiti atau ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala, makmuman atau imaman. Takbir yang pertama Allahu Akbar, Fatihah sampai waladhdallin. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sunnah ditambah seperti tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga Allahu Akbar. Donga untuk mayit minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup ora hafal sing dawa kok niku mawon. Bahkan cukup satu Allahumma ighfir lahu. Niku tok pun cukup. Nggih. Nek ora hafal sing dawa tadi, tapi kalau hafal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzul dan seterusnya. Allahumma naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli. Allahumma inna hadzal makin Allahumma inna hadza ibnu dan seterusnya itu ibnu abdaika dan seterusnya. Nek hafal, nek ora hafal ora usah sing daki-daki. Cukup yang pendek Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hafal to niku? Nek wedok Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hafal? Takbir yang keempat Allahu Akbar. Sunnah ditambahi donga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna
ba'daha waghfir lana walahu atau walaha. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda, ditambahi nek salami salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu untuk salat yang 5 waktu atau untuk salat sunnah yang lain. Untuk salat sunnah jenazah, untuk salat jenazah ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya betul seperti ini. Kadang tahiyat bareng waktu tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok kayak silat ta ya? Betul usah tangannya ngeten nggih. Itu baik pada waktu sholat biasa atau sholat jenazah, tangannya betul usah ngeten. Pun jelas nggih? Ini mensolati. Ada pertanyaan? Nyampe mensolati? Nggih. Sudah menjelaskan sholat. Apakah dalam tahlil itu apa lebih afdalnya berdiri atau duduk? Kalau berdiri ya malah capek, lebih baik duduk. Nah, setelah mensolati, membacakan tahlil kalau memang waktunya masih ada. Kalau tidak ada waktunya, ya segera dimakamkan. Baru sholat selesai, ndonga secukupnya. Setelah itu langsung dimakamkan. Contoh, mayat yang meninggal yang mau dimakamkan di waktu sore hari. Iki engko nek tahlil keburu masuk waktu tenggelamnya terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib. Maka tidak usah tahlil. Cukup selesai mensolati langsung. Lah mensolati setelah sholat asar itu apa boleh? Boleh, karena ini termasuk sholat napa niku jenazah yang perkara baru datang. Yang enggak boleh niku enggak ada ba'diyah. Itu setelah asar, setelah subuh. Sholat jenazah ini sholat yang mempunyai sebab sababin itu boleh. Sholat jenazah, sholat gerhana, padahal setelah melaksanakan sholat asar. Bon, jelas? Sampun? Nggih. Kadang sering keliru mengenai posisi jenazah macam laki. Ini mungkin penjelasannya. Oke, nek mayit laki-laki kepalanya itu berada di posisi selatan. Kalau mayat perempuan berada di utara. Posisinya imam kalau laki-laki lurus dengan pundake mayit. Kalau mayitnya perempuan, imam posisinya lurus dengan pantatnya mayit. Itu. Akan terjadi disamakan. Ya, muncul ngalor kabeh. Nggih mboten napa-napa. Tapi nek teng kitab tegene Anatul Talib niku sunnahnya kalau mayit laki-laki itu kepalanya posisi di sebelah selatan kiri. Sebelah kiri imam, di sebelah kiri musolli. Monggo. Sampun cukup nggih? Saya paling terakhir Pak. Nggih. Ini setelah selesai dikubur terus membaca talqin itu yang afdalnya gimana? Ini kita sih proses napa mensolati. Terakhir yang wajib adalah memakamkan mayat, memakamkan jenazah. Untuk memikul jenazah ini terserah. Kaki di depan atau kepala di depan. Tapi yang afdol setelah kami baca di berbagai kitab itu yang bagus kepala di depan. Jadi posisi kepalanya ngarep itu kalau mikul. Jadi posisi kepala mayat di depan. Lah daripada pengiring jenazah itu ngobrol soal dunia, itu biasanya membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cukup dengan suara yang sadu. Jangan terlalu keras, dia cukup klesak-klesik untuk menghindarkan pengiring jenazah niku ngobrol. Maka lebih baik zikir tapi jangan terlalu keras. Bon, jelas nggih? Lah nanti begitu nyampe di pemakaman, posisinya mayit ini yang bagus diletakkan di sebelah di selatannya liang. Di posisi kidule liang. Jadi sebelah kiri
sebelah kiri begini. Tujuannya apa? Diunus. Kalau enggak di sebelah barat. Di sebelahnya barat liang kubur. Ini posisi apa niku jenenge keranda mayat tadi loh. Keranda mayat yang bagus itu di sebelah sini, nanti di modelnya diunus. Tarik, didorong, jadi dari atas ditampani wong sing ngisor ngoten niku. Itu yang bagus. Kalau ini tidak memungkinkan, dari sebelah barat. Diangkat bareng, kemudian keranda ditarik, ini baru dilongke ning gone sing di dalam kubur. Lah, liang lahat ataupun liang langgak itu yang bagus yang mana? Cempuri karo liang lahat itu yang bagus yang mana? Yang bagus itu liang lahat kalau memang konstruksi tanah kuat. Dameleng. Kalau ini bagian pinggir barat niki digerongi. Kalau memang posisi tanahnya ini kuat. Tapi kalau konstruksi tanahnya ini gembur, maka liang cempuri kalenan sing ning tengah niku. Nah sekarang kalau kuburan ini banyak air, kalau kuburan ini banyak air, ini jenazah dibuatkan peti, harus dibuatkan peti. Posisi meleng apa terlentang? Dibuatkan miring, di dalam peti dikasih tanah. Itu baru kalau memang posisi tanahnya itu banjir. Mayit wajib miring, haram terlentang, apalagi tengkurap. Wajib miring menghadap ke arah kiblat, posisi tangan, posisi lambung kanan berada di bawah. Itu posisi mayit pada waktu memakamkan. Bahkan kalau mayit itu dikuburkan telentang, ini wajib digali. Nah kemarin pada musim corona, semua mayit yang dipeti itu mesti terlentang kabeh. Karena itu kondisi darurat corona, maka tidak boleh digali. Karena kalau digali itu akan menimbulkan penyakit baru lagi. Maka tidak usah digali. Kalau sudah terlanjur ya udah biarin, biar nasibe. Maka menurut saya kemarin Baji Samsu Hadi kan dikuburkan telentang. Saya minta untuk dibuka, harus miring. Dikubur isi tegas banget kudunan. Ragu kok. Kalau posisi corona itu kan mestinya napa niku jenenge mayit niku kan tertutup rapat semuanya. Dan ini buatan corona kok. Dilakukan. Maka ya saya minta dibuka, jangan sampai tidak dimiringkan dikasih tanah. Bukti ini buatan napa-napa toh. Itu contoh ngoten niku. Jadi panjenengan kok melihat seperti itu ning kampunge, ya sing tegas kudunan. Nek sing tetep ngeyel, ya dimbarne mawon. Daripada ribut ning kuburan boten apik. Sampun jelas nggih? Lah pemakaman mayat, pemakaman jenazah setelah itu tadi sunnah diadani dan diikomati. Napa niku kias pada waktu lahir ke dunia, telinga kanan bayi sunnah diadani, telinga kiri bayi sunnah dikomati. Itu hukum kias walaupun ada yang menolak. Tapi kita Syafi'iyah, NU ini sunnah tetap diadani, dikomati karena hukum kias tadi. Pon jelas nggih? Nah setelah itu di napa niku jenenge ditimbun, penimbunan apa kudunya dadak macul mubeng ngoten niku? Niku tujuannya napa? Dadak jadi macul mubeng ngoten niku tujuannya napa niku? Betul ngerti kabeh to? Niku nyuweni wektu. Langsung saja ditimbun, tapi sunnah jangan langsung bleng. Sunnahnya pakai napa niku jenenge ditadongi dhisik. Terkecuali nanti sudah setelah napa papan cempuri itu tidak nampak. Memang sunnah gawe napa niku jenenge kloso ngoten niku dianu tujuane kan ora langsung bleng mayit itu kaget. Itu memang sunnah seperti itu tidak secara langsung ditimbun. Pon jelas nggih? Selesai penimbunan
Ini jangan sampai melebihi kayak gunung itu nih kok. Kodro Sibrin. Kira-kira gunungan ini ku ukurannya sakilan. Dari apa nih jenenge tanah datarnya niku sakilan aja diundung-undunge dhuwur. Sunnah dikasih tanda patok. Nah kalau dikasih tulisan, kalau masyarakat umum niku makruh. Jadi Fulan bin Fulan, itu sebenarnya makruh. Mulane sampai tengene taklimul muta'alim, ono santri biasa maca tulisan ning patok, iku gampang lalinan. Tengene taklimul muta'alim niku kan wonten di antara perkara yang menyebabkan anak-anak seseorang mudah pelupa, seneng maca tulisan sing ning gone patok kuburan. Itu mudah seseorang menjadi pikun, lupa. Lalu jenengan yang di kuburan enggak usah diwaca, lalu dibatin tak mawon lah. Betul usah diwaca nggih. Itu gampang pikun nggih. Pun nggih. Sunnah memang dikasih patok. Haram niki nek dibangun. Kalau ini pemakaman umum. Seperti tradisi ngene desa kula jenengan sedaya. Ini banyak kan lagi dibanguni to. Dicor, dikerami. Itu bukan mulyakno mayit, malah nyakiti mayit. Ampun jelas nggih? Nah, setelah memakamkan selesai menimbun sunnah mentalkin. Sunnah mentalkin. Jadi setelah jenazah dikuburkan itu disunahkan untuk ditalqin. Walaupun ada kelompok yang menolak talqin itu bid'ah. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza mata ahadukum fasaqaitum alaihi turab falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi tsumma yaqul ya fulan bin fulan." Jadi apabila salah satu dari kalian semua itu meninggal dunia, kemudian kalian semua memakamkan dan sudah meratakan tanah di atas kuburnya, maka berdirilah salah satu di antara kalian semua untuk mentalqin. Panggil ya fulan ibni fulanah. Ya, kalau tidak ngerti bahwa isomo ya fulan ibni Hawa. Ibni Hawa. Ini dalam ayat ini Pak Inno yaqulu arsyidna ya rahmatullah, tunjukkan aku mudah-mudahan Allah merahmatimu.
Cuman kalau jenengan walakin atas ma'una, tapi panjenengan semua tidak mendengar. Mayat yang panjenengan panggil, ya fulan bani fulana, sampai 3 kali dia menjawab, arsyidna yarhamukallah, tunjukkan aku apa yang harus aku lakukan. Itu mayat ngomong, walakin atas ma'una, tetapi panjenengan semua tidak mendengar. Kemudian lanjutkan, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran yata'akhkhar kullu wahidin minhuma. Jadi ingatlah, itu seperti talqin ini dasarnya kulawan panjenengan membaca al-talqin, hadis dari Rasulullah. Ini dalam kitab Nihayatul Zain jelas disebutkan seperti itu. Niku talqin. Jadi setelah ditalqin sudah nanti dibacakan ayat Quran, dibacakan tahlil dan lain sebagainya. Niku termasuk yang pahalanya dikirimkan, walaupun itu ikhtilaf antara ulama, tapi mayoritas ulama bacaan Quran, bacaan zikir, tahlil, sedekah yang dikeluarkan orang hidup untuk si mayit itu nyampe pahalanya kepada mereka. Oh jelas ya? Ada pertanyaan? Nyampe ke pemakaman berarti sudah hafal, tinggal jenengan praktek, ini harus semuanya bisa. Ya? Harus bisa semuanya praktek merawat jenazah. Berurusan nunggu Bang Muktin katanya. Mulai dari sebelum meninggal, pada saat sakaratul maut, pada saat setelah meninggal, mulai urutannya amal tadi. Ini penjenengan ingat. Ini perlu dicatat, ini perlu dilaksanakan, dipraktekkan. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, ya. Jadi untuk nalkin wong sing arep ninggal yang sakaratul maut, kalau dia sudah membaca la ilaha illallah, udah dibiarkan. Terus anaknya kabeh melu nuntut, nanti dikhawatirkan kalau orang yang sakaratul maut niku enggak seneng, akhirnya tidak membaca kalimat niku, malah napa niku naudzubillah, putus di tengah jalan. Jadi yang sunnah, kalau orang yang sakaratul maut sudah membaca la ilaha illallah, udah selesai. Lanjutkan baca Yasin di sebelah kanan, surat dengan bacaan yang keras, surat Ar-Ra'du di sebelah kiri dengan bacaan li. Terkecuali nek ngomong mayitnya belum enteni aku. Pak enteni aku, jenengan segera nalkin meneh la ilaha illallah. Kalau dia sudah ngomong, udah diam. Ya, gitu. Harus dibayari dulu sebelum disolati. Ini mayit, hutang-hutangnya harus diselesaikan. Bahkan sebelum meninggal tadi, kalau punya hutang diselesaikan. Tapi kalau sudah ada untuk hutang-hutang ini ada yang bertanggung jawab, udah hutangnya si fulan saya yang nanggung, dan dia siap. Dan bahkan harta warisan haram dibagikan sebelum harta warisan digunakan menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Niku haram dibagikan. Jadi yang pertama, kalau ada orang meninggal, dia punya harta warisan sak kapling, nggak utangnya 200 juta. Satu kapling itu harus dijual, digunakan bayar utangnya mayit. Terus ahli waris bagian apa? Ya
bagian boleh dewe dia bukan. Ya ini kok itu ada wajib digunakan membayar hutangnya mayit. Itu nape yang itu gada utang ini le apa sanjangan itu pun dikubur itu pribadi. Warisan itu sejangan masih mayu itu gada utang. Terus langsung dikubur, pun rampung kubur itu dilakukan itu sanjang kali ditangin itu macam itu pribadi. Ini angsal yang penting ada yang membayar. Tanggung jawab yang bertanggung jawab ahli waris harus bertanggung jawab membayar hutangnya walaupun itu sudah lanjut dimakamkan, betul apa diselesaikan. Ya, betul. Apakah ada perbedaan Pak membawa jenazah laki-laki dan perempuan? Tidak ada, sama. Ya. Jadi nek dawuh Kanjeng Nabi falyakum ahadukum, ini berarti posisi yang mentalkin itu berdiri. Falyakum ahadukum ala roksi qabrihi. Jadi berdiri di bagian atas. Berarti ya di samping apa niku jenenge patok sing sebelah lor, yang sebelah utara, bagian kepala mayit. Terus apa menghadap ke kiblat atau menghadap ke timur? Sing sunnah ngadep ning gone mayit. Karena mayit yang menghadap ke kiblat berarti yang mentalkin menghadap ke timur. Nanti pada waktu ndonga baru pindah menghadap ke kiblat. Monggo. Adakah waktu yang diharamkan untuk mensalati? Tidak ada. Tidak ada waktu yang diharamkan untuk mensolati jenazah kecuali yang haram niku nyolati jenazah wong kafir, jenazah wong murtad niku haram. Hanya itu yang dilarang. Nyolati jenazah mayit wong kafir non muslim, mensolati jenazahnya atau mayitnya orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam itu bagaimana contoh? Dia murtad dalam bentuk sholat itu bagi saya tidak wajib. Ada dia ngakunya mus, saya dilarang sampai mati. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Itu berarti murtad. Orang yang seperti itu haram disolati. Bahkan orang murtad ini tidak ada kewajiban sama sekali bagi kula jenengan. Ame dikubur, dimakan wasu, dimakan lewat boleh, terserah. Itu jenazahnya orang murtad sampai seperti itu. Tetap kodok otomatis sholat, tidak usah lapan kodok otomatis sholat diganti kodok otomatis kiamat, betul misalnya. Itu tetap karena itu apa yang jenenge kias itu menyamakan hukum yang belum ada dasarnya dengan hukum yang sudah ada dasarnya. Itu tadi dikiaskan dengan pada waktu lahir. Manusia lahir itu disunahkan diadani dan diikomati, pada waktu meninggal pun juga sama seperti itu, disunahkan diadani dan dikomati. Ya, boleh saja. Tapi nek hadis fal yakum niku ngadeg. Perintah yang Nabi niku fal yakum ahadukum niku berarti berdiri. Ala rosi qabli itu maliyatun ya fulan itu. Jadi posisinya yang lebih bagus pentalkin itu berdiri.
itu bisa dibayarkan ke Baitul Mal, Baitul Muslimin, niat bayar utang si mayit yang tidak jelas. Apalagi ahli waris yang diutangi itu tidak jelas tempatnya, ya udah diserahkan kepada Baitul Muslimin untuk kepentingan umat Islam dengan niat membayar hutangnya mayit. Itu boleh seperti itu. Mudah-mudahan Allah menerima seperti itu tujuannya. Kalau ke masjid boleh ya? Boleh kalau yang lain. Kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah pada keluarga semua, barokah umur, barokah keluarga, barokah ilmu dan rezeki yang diberikan Allah kepada keluarga kami, dan senantiasa kita jadikan bekal untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wahab lana min ladunka rihan tayyibatan sakinatan wahab lana 'aishan tayyiban mubarakan kama hiya fi 'ilmik wansurna 'alaina min khazain lutfika wa rahmatik wahmilna biha hamlal karamati ma'as salamati wal 'afiyati binti bil dunya wal akhirah inna 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa awladina wa ahli baitina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.